महाप्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସର ତୃତୀୟ ଦିବସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପାଠଚକ୍ରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର, এই ମାସର ପାଠଚକ୍ରଟି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତବରେ ଅନନ୍ୟ। ଆମର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମଦର, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିସିଭ୍ ଆନନ୍ଦ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ? ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ and more of the divine। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମର କୁନି ଭାଇ ଆୟାନକୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆୟାନକୁ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସବୁ ଆପା ଭାଇ ଯିଏ ପାଠଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। Hymn to Durga. Mother Durga, rider on the lion, giver of all strength, mother beloved of Shiva, we, born from thy paths of power, we, the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, from age to age and life after life, we come down into the human body, do thy work and return to the home of delight. Now too we are born dedicated to thy work. Listen, O Mother, descend upon earth, come to our help. Mother Durga, rider on the lion, trident in hand, thy body of beauty armor clad. Mother, giver of victory, India awaits thee, eager to see the gracious form of thine. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might. Mother, beautiful and fierce, in the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee. Mother, give to our heart and mind a titan's strength, a titan's energy, to our soul and intelligence in God's character and knowledge. Mother Durga, India, world's noblest race, lay whelmed in darkness. Mother, thou risest on the eastern horizon. The dawn comes with the glow of thy divine limbs, scattering the darkness. Spread thy light, Mother, destroy the darkness. Mother Durga, we are thy children through thy grace, by thy influence, may we become fit for the great work, for the great ideal. Mother, destroy our smallness, our selfishness, our fear.
Mother Durga, thou art Kali, naked, garlanded with human heads, sword in hand, thou slayest the Asura. Goddess, do thou slay with thy pitiless cry the enemies who dwell within us. May none remain alive there, not one. May we become pure and spotless. This is our prayer. O Mother, make thyself manifest. Mother Durga, India lies low in selfishness and fearfulness and littleness. Make us great, make our efforts great, our hearts vast, make us true to our resolve. May we no longer desire the small void of energy given to laziness stricken with fear. Mother Durga, extend wide the power of yoga. We are thy Aryan children. Develop in us again the lost teaching, character, strength of intelligence, faith and devotion, force of austerity, power of chastity, and true knowledge. Bestow all that upon the world. To help mankind appear, O Mother of the world, dispel all ills. Mother Durga, slay the enemy within, then root out all obstacles outside. May the noble, heroic, mighty Indian race, supreme in love and unity, truth and strength, arts and letters, force and knowledge, ever dwell in its holy woodland, its fertile fields, under its skyscraping hills, along the banks of its pure streaming rivers. This is our prayer at the feet of the Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, enter our bodies in thy yogic strength. We shall become thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfill this yearning of thy young children, O Mother. Be the master and drive thy instrument, wield thy sword and slay the evil. Hold up the lamp and spread the light of knowledge. Make thyself manifest. Mother Durga, when we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest thyself in our mind and life and body. Come, revealer of the hero path, we shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worship of the Mother. All our acts a continuous service to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother. Descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Ma. Done. ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରିଥିବାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆବାହନ କରିଥିବାରୁ ଆୟାନକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୁନି ଭଉଣୀ ରିଦ୍ଧି କଳପଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ। ରିଦ୍ଧି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର
अनंत कोटि प्रणाम और हृदय कृतज्ञता। ध्यान प्रार्थना। माँ फेब्रुआरी 5, 1913। मधुर एक संगीत परी तोर कंठध्वनि मु शुणुछि मो हृदयर नीरवतारे। मो मस्तिष्करे ताहा रूप नेउछि अपूर्ण कथा रूपे। जदिओ से सबु कथारे तू ही रहिछु सर्वत्व भावे। ओतप्रेत एही कथा गुड़िक कुहा होइछि पृथ्वी को संबोधन करी एवं ताहा हेला दुखिनी पृथ्वी। मने रख मु तो मध्यरे रहिछि, निराश हुअना। तोर प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक व्यथा, प्रत्येक उल्लास ओ प्रत्येक वेदना, तोर हृदय प्रत्येक आह्वान, तो आत्मार प्रतिटी अभिप्सा, तो ऋतुचक्रर प्रतिटी आवर्तन, सबुकिछि कौनसिटिकु बाद न देई तो पाखरे जहा दुखकर मने हुए आउ जहा मने हुए सुखकर, जहा मने हुए कुचित एवं जहा मने हुए सुंदर, सकल अनिर्वाज्य भावे तोते नेई मो आड़कू चलीछंती। मु अंतहीन शांति, छायाहीन ज्योति, परिपूर्ण समन्वय, पूर्ण निश्चयता, विश्रांति ओ परम आशीर्वाद। सुन हे पृथ्वी, एही जे फुटी उठिछि अपरूप ध्वनि। सुन ओ नूतन साहस रख। माँ अशेष धन्यवाद सान भौणी रिद्धि को। वर्तमान अनुरोध करिबी आकृति जे कि आमर सान भौणी नालकोनगर अनुगुल तांको अनुरोध करिबी प्रभुंकर निजस्व योग उपलब्धि र महाकाव्य मंत्रमयी सावित्री पठन करिबे। स्वागत जनाऊछि आकृति को पठन करंतु। महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आकृति आपनकर म्यूट हे जेछि, अनम्यूट करके। आज्ञा आपा सॉरी माँ वर्तमान मु एबे सावित्री पठन करूछि। कैंटो 2 The Adoration of the Divine Mother. A stillness absolute, incommunicable, meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has unknown, all that the laboring senses still would weave, prolonging an imaged unreality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the nameless, without space and time, abolished is the burdening need of life. Thought falls from us, we cares from the joy and grief.
On what dead bank on the eternal road? One has within thee who has self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou hast well done from his purpose in the stars. Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to do from the unknown. But nothing is finished and the world goes on, because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has neared and stared into the eyes and killed my heart. But where is the lover, everlasting yes, and immortality in the secret heart? The voice that chants to the Creator fire, the symbol on the great ascending word, the bridge between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves the golden peak of things. This too is the truth at the mystic fount of life. माँ धन्यवाद. वंदे मातरम. ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାନପଣି ଆକୃତି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ. ସେଥିଲାଗି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ମଦର୍ସ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି. ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରହିଛି. ହଁ, ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ. ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଦନାଟି ରହିଛି. ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଦିବ୍ୟାଶା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକ ମାତୃବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରିବେ. ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦିବ୍ୟାଶାଙ୍କୁ. ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍. ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଶା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି. ଆଜି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ଲୋକ ନିବେଦନ କରିବି. ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ମହାଭାଗେ विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तुते विद्यां देहि नमोऽस्तुते सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तुते विद्यां देहि नमोऽस्तुते शिष्यस्यास्ति गुरु सदा सखि समा नास्त्यत्र मे संशय सम्बन्धोऽस्त्युपहारवत् भगवतो मध्ये तयो सुन्दर सार्धं तौ चलतो हृदा च ससुखं मार्गे प्रगत्या ध्रुवम् अन्तर्ज्ञानमिहाप्तुमस्ति सुदृढम् लक्ष्यं समानं तयोः पठेत् स्पष्टं लिखेत् शुद्धं सद्वदेत् सुसंस्कृतम् एतदस्ति महद्ध्येयं व्याकरणस्य निश्चितं
सदाचारं सदाचार्य द्रष्टुं छात्रेषु वाञ्छते शिष्टाचारश्च शिष्याणां सभ्यताया सुलक्षणम् सभ्यताया सुलक्षणम् सभ्यताया सुलक्षणम्। धन्यवाद। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ এই ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ଶ୍ଲୋକଟି ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବାରୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟାସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ମଦର୍ସ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆମର କୁନି ଭାଇ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କଟକରୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିବେ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିବା ପାଇଁ। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। 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 Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the divine. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ପାଦ କମଳରେ ମୋର 7 କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଭିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିପ୍ସ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଥିବା ସସ୍ମିତା ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 3rd ଡେ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମଧୁମୟୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ଏହି ଧାରଧାମକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ସତରେ ଏହି ମାସଟି କେତେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଏହି ମାସରେ କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ମୋର ଟପିକ ରହିଛି ମଦର୍ସ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର ମ୍ୟୁଜିକ। ମାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ୱାର୍ଲଡକୁ ଚାଲିଯାଉ। ସତରେ କି ମଧୁରତା, କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, କି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱର। ଏହା ତ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ବି ଶାନ୍ତି କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପଙ୍ଗୁ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମା ଯେ କି ସବୁ କିଛିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆମର ହାତ ଧରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏହି ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଛେ। ଏହା ତ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ମୁଁ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ମାମା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଇଭିନିଂକୁ 6 o'clock ମେଡିଟେସନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ସମାଧି ପାଖରେ ବସି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପିଲା ରୁମ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପିକକ୍ଟି ରହୁଥାଏ, ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ରୁହେ। ତା ପାଇଁ ଗାର୍ଡେନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନେଟରେ ଗୋଟିଏ ଘରଟି ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଇଭିନିଂ ମେଡିଟେସନ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ ହୁଏ ତ ସବୁଆଡେ ପୁରା ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପିକକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ସେମିତି 15 minutes ରୁହେ। ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ ଓଭର ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି। ସେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ତାର ଘରକୁ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଆନିମଲ୍ସ, ବାର୍ଡସ୍, ଇଭେନ୍ ନନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଖାଲି ଆମ ମା ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଆଶ୍ରମର ଡାଇନିଂରେ ଥିବା ବକେଟ ମାନେ ବି ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜଣେଇଥିଲେ। ଏକଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଇ ପୁଣି ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବି। ଯେହେତୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିରେ ଡାଇନିଂରେ ବକେଟରେ ପାଣି ଫିଲ୍ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଦିନେ ବକେଟ ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆମକୁ ରାତ୍ରିରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଥକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦିନେ ମା ଡାଇନିଂକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କାଲି ତୁମେ ରାତିରେ ବକେଟରେ ପାଣି ରଖିଥିଲ? ତ ସେଇଠି ମାଙ୍କୁ ତ କେହି ମିଛ କହିପାରିବେନି, କାରଣ ମା ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହଁ। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ରାତ୍ରିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମା କହିଲେ, ମତେ ବକେଟ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଆସି କହିଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋନା ସରକାର ଆଉ ମାଙ୍କର ମଦର୍ସ ଭଏସ ଉପରକୁ କିଛି କନଭରସନକୁ ଯିବା। ମୋନା ସରକାର ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଦର, I had always the impression that your voice is exceptional. It is extraordinary. We have never had a similar voice. It carries out, shakes the whole being and gives us impetus to our aspirations. It inspires us to be sincere and conscious. It is marvelous, mother. It kindles the psychic flame. It is sweet and at same time powerful. ମା ତୁମର ଏହି ଭଏସଟି ସାଧାରଣ ସ୍ୱର ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ତୁମର ଏହି ଭଏସଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନରେ ଓ ମୋ ଭାବନାରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏହା ପୁରା ଅସାଧାରଣ। ଏହି ସ୍ୱରଟି
आमे केबे आगुर शुणी नाहु। ए स्वरटी आम भितरे इभेन प्रत्येक बीइंग भितरे इच्छाकाश उच्चाकांक्षा उच्च अभिलाष आनी देउथिला एवं सचेतन और आंतरिक देबाकू प्रेरणा भी जोगाई देउथिला। समयटी संपूर्ण शक्तिशाली और मधुर भी थिला। तापरे मां आंसर देउछंती, यू आर राइट माय चाइल्ड, एक्जैक्टली दैट। पुणी कहउछंती, इट इज यूनिक बिकॉज इट वाइब्रेट्स विथ द पावर टू मैनिफेस्ट। हे मोर शिशु, तुमे ठीक कहउछ, एक्जैक्टली तुमे से ही कहउछ। एठी मां मोना सरकार को आंसर देछंती, माय वॉइस इज not ordinary. This voice, clear, pure, tranquil, is filled with love and light, and above all, an infinite compassion, which extends towards all those who hear it. मांकर voice टी होची शांत, शुद्ध, सीमाहीन एवं यह समस्तक भितरे आलोक, प्रेम, प्रीति और अनुरागर भाव भरी दिए। खाली सेतिकी नुहे, मां को स्वर रे दया, करुणा और अनुकंपार सीमा न थाए। हाँ, मांकर एही मधुर स्वर जो मानकर कर्णपात हुए से समस्तक भितरे एहा एक आनंदर वर्षा सृष्टि करिथाए। सतरे केते महान आमर एही मधुमेह मां। Mother's voice has a supreme healing power, and its vibration remove the difficulties and the obstacles vanish as by an enchantment. People feel relieved of a great burden. मांकर एही भॉइस टी जेतेबेले कर्णपात हुए सेतेबेले एही भॉइस टी वाइब्रेशन क्रिएट करे। सब प्रकार डिफिकल्टीज बा कष्ट गुड़िक बाधा विपत्ति गुड़िक संगे संगे दूरीभूत कर दिए एवं एक आनंदर पर्वरे सबकिछि मुग्धमय होई उठे। एठी मोर गोटे कथा मन पड़ुछि। आमर एही दिव्य जननी मांकर कथा आमे जानिछे। आश्रम रे सुनील दा ही मांकर ऑर्गन म्यूजिक गुडी को कंपोज करथिले। जेतेबेले मां पूरा शरीर चेतना काम करथिले आउ मन प्राण को टोटाली यूज करनथिले सेतेबेले कौन होइछि ना मां पूरा शरीर चेतना रे डूबी जाउछंती आउ शरीरटी एते विरोधी करे जे मां को बहुत पेन हुए जोटा कि पूरा अनबियरेबल पेन हुए। एहे बड़ी सिचुएशन रे मां दर्शन भी बंद कर दियंती। मां तांको रूम रे रेस्ट नियंती। ठीक एमिति प्रबल पेन होथिबा समय सुनील दा आसी पहुंचीथिले आउ कहउछंती, मां मु आपनक पाखकू आसीथिली टिके न्यू ईयर म्यूजिक टिकू सुनिया पई। मां टिके म्यूजिक टा ठीक अछि ना नहीं चेक कर दियंतु। मु आपनकू सुनाई परिबी कि? तापरे मां कहउछंती, हो ठीक अछि। तापरे सुनील दा मां को से न्यू ईयर म्यूजिक टी सुनाई देउछंती। से समय रे मां पूरा पूरी से म्यूजिक रे हजी जाउछंती एवं तांकर पेन भी रिलीज हो जाउछि। पूरा आनंद रे डूबी जाती एवं हायर कॉन्शियसनेस को उठी जाती। तापरे मां निजे कहउछंती,
रियली म्यूजिक रा की पावर मु पूरा पूरी ठीक होई गली। आपण तो समस्त फील करिथिबे साधारणतः जन जनकर कथा शुणिला बेलू आमे आनंदित होई जाऊ। तेणु करी मांकर कथा गुड़िक ऊर्ध्वतम जेपरिक स्वर्गीय वाक्य ही थाए। माँ जो कथा गुड़िक कही दियंती ताहा संगे संगे हृदय भीतर को पेनिट्रेट करि जाए। मांकर म्यूजिक रे जेतेबेले आमे मेडिटेशन करू सेतेबेले आमे मांकर आइजरे हजी जाऊ। सही समयटी आमे संपूर्ण भावे निजको भूली जाऊ एवं आउ एक नूतन जगत रे घुरी बुलू। सତରେ कि अपूर्व आनंद ताहा तो मो भाषा रे प्रकाश करिबाटा कष्टकर होई जाउछि। कारण एहा तो एहार पार्श्वतरे भगवानंकर चेतना पूरा भरपूर होई थाए। मां को वाक्यटी होची भगवानंक चेतनार प्रतिध्वनि। जेमिति मां कहिले मानव मानव जाति दिव्य होई जीव यह सियोर हेबो। आउ एक नुआ पृथ्वी सृष्टि हेबो यह सियोर हेबो। कारण एही हेउची मां को वाक्य रे स्वतंत्रता। मां जहा कहिबे ताहा निश्चिंत रूपे घटिबो। आमे जानिछे बा पुराण रे कुहा जायछि मुनि ऋषि माने तपस्या बलरे शक्ति प्राप्त करिथांती एवं सेमानंक देउछंती बाक्सिद सेमाने अभिशाप भी दे थांती। तो से जहाँ भी होना कहीं से अभिशापटा घटी जाए। ता माने जे शब्दटी तांका मुखमंडल रे बा तांकर वाक्याकार रे बाहर को चली आसे सेही शब्द निश्चिंत घटी जाए। जहाँ उच्चारण करिथिबे सेटा घटिबा पई बहुत शक्ति माने तांको सहाय्य करंती। ता माने तांको पाटिरु जदि खराब कथाटी बाहरी गला तो ताहा निश्चिंत घटिबो। कारण से माने बाक सिद्ध ए तो थिला हमर मुनि ऋषिंक कथा। किंतु मां तो एहा बहु ऊर्ध्वरे। मां तो निजे ही भगवान। तेणु मां जहा कहिबे ताहा निश्चिंत हेबो। आमे समस्त जानू जे मां हेउछंती आद्य शक्ति करुणामयी कृपामयी मां। से सबुबेले तांकर संतान मानकर मंगल ही चाहती। तेणु करी आमको सेतिकी सचेतनता हेबाकु पड़िबो जेपरिकी तांको भॉइस टी आमको पेनिट्रेट करुथिबो। Mother's voice awakes the calm certitude in all hearts. This voice is consciousness itself. It awakens the consciousness in the inconscience. मां को voice टी सुनिबा मात्रे समस्त हृदय रे एवं एक स्थिर निश्चयता जागृत हुए। यह समस्त को सचेतनता करी दिए। अंधार को आलोक को पथ दिखाई दिए। निम्न चेतनार उच्चतर चेतना को नहीं जाए। मोर स्वर
My voice awakes a calm certitude in all hearts. This voice is consciousness itself. It awakens the consciousness in the inconscience. ମୋର ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି ସ୍ୱର ନିଜ ଚେତନା, ଏହା ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ମୋର ସ୍ୱର ସର୍ବୋପରି ଏବଂ ସେ this voice which has expressed only the Lord's will, which has pronounced nothing but the supreme truth, it starts with an extraordinary force to manifest the divine powers. It vibrates and gives us impetus to our aspirations and assurance to our convictions, and above all, dispel the clouds of ill will. ସେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱର ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବା ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱରଟି କମ୍ପନ କରେ ଏବଂ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମେଘକୁ ଦୂର କରେ। It creates a resonance which sounds and resounds like a note of music, which penetrates and repeats itself and awakens the cells to its vibration to the open. The repeats itself awakens to the vibration to open the consciousness to the light in the beatitude of the divine communication. This voice comes from the infinite and merges into the infinite. You know, each element of the universe has its own voice. For some it is audible and for some it is silent. But still, each element expresses its own aspirations, and those who are open in these planes can hear it. ଏହି ସ୍ୱର କୋମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଡିଭାଇନ୍ ମଦରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରେ। ଏହା ଏକ କୋମଳ ଶାନ୍ତି, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ, ଏକ ପ୍ରେମ ଯାହା କ୍ରୋଧିତ ହୃଦୟରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସ୍ୱର ଅସୀମରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅସୀମରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ରହିଛି। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହା ନୀରବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିମାନରେ ଖୋଲା ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ଏହା ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମା ଯେତେବେଳେ ପିଆନୋ ବଜାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଟିଏ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ହଠାତ୍ ପିଆନୋ ବଜାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଟା କ୍ରୋକ୍ କ୍ରୋକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ବେଙ୍ଗଟା ଭାଷାରେ ବା ସ୍ୱରରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପୁଣି ବଜାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କ୍ରୋକ୍ କ୍ରୋକ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ହିଁ କହୁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏ ତ ଥିଲା ବେଙ୍ଗର ଏବଂ ମାଙ୍କର କଥା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହାୟର ବିଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆସି ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ମା ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଛି କହିବାର ଥିଲା କି ମତେ? ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିବ? ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ, ଲିବରେସନ ପାଇଥିଲ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଏବେ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନୁ, ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ତେଣୁ ମା ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଉଛି? ତାପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେହିଭଳି ଗର୍ଭ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭଟି ମୁକ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ମାଟି ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବ। ସେହିଭଳି ମା ଆମେ ପାଉନୁ। ତାପରେ ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ମା ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ତୁମେ ସବୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହାୟର ବିଙ୍ଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୁନୀଲ ଦା କି ମୋନା ସରକାର ମନେ ପଡୁନି। ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଢିବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଏଇ ଲେଖାଟିକି ପଢିଦେବ। ମା ଏ କାମଟିକୁ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନ ଯାଇ ପଢିବାକୁ ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋନା ସରକାର ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଅନାଇ ଦେଲେ। ତ ଯିଏ ଲିଡ୍ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ
ସେ ରାଗିଗଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି କରୁଛ? ତାପରେ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମା, ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଜେ ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଭଏସରେ ଶୁଣୁଛି। ମା, ଆପଣ କଣ ସତରେ ଯାଇଥିଲେ? ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପଢିବା ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ପଢିଦବ। ତେଣୁକରି ମା ରୁମରେ ଥାଇ ପୁଣି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏ ତ ଥିଲା ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏସ୍ ଅଲସୋ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ଏମିତି ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ମାତୃ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଅପାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସାରା ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Victory to the Divine Mother. Victory to the Divine Mother. ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା କୁନି ଭାଇ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଏଇ ସମସ୍ତ କିଛି କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ଯଦିଓ ତଥାପି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୋନାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କନଭରସେସନ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଶେଷରେ କିଛି କଥା ଆମେ ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ସବୁ କଥା ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି କିଛିଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମା ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଉ ବଜାଉଥିଲେ ତାହାର ସ୍ୱର କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ଜୋର ଶୁଣାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଟିକେ କମ ଶୁଣାଯାଏ। ତାର ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହଉଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଏହା କିଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ, ଏଥିରେ ତ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ମ୍ୟୁଜିକ ମିଶିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଇଏ କିଭଳି ହେଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରେୟାର, ଆନ୍ ଇନଭୋକେସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ଆବାହନ that mother makes in the music. ମା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆବାହନ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ପରମ ଚେତନା ଆଡକୁ। ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ
ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଧରିଲେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସାଧକ ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛି ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି? ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମିତି ଏକ ଆବାହନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ସକଳକୁ ମା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ନିରବ କରି ବିନା କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସରେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ ନ କରି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାର ଯେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହଉଥାଏ ତାର ଛନ୍ଦ ଲୟ ତାଳରେ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନୀରବ ରହି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ସକଳ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଝରି ଆସିବେ। ଏଇ କଥାଟି ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ସହଜରେ ଧ୍ୟାନରୁ ସେ ପରମ ଉପଯୋଗିତା ଦିଗରେ ବାହି ନେଇଯିବ। ଏହା ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକୁ ଆଣି ଭରିଦେବ। ଯେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚରାଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବୁ ମା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେତିକି ବେଳେ ବି ମା ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବି ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେତେ ପାରିବ ସେତିକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିକି ନିଜକୁ ନିରବ କରିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଝରି ଆସିବ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ସେତିକି କେବଳ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଚେତନାର ଗଭୀରତର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଚେତନାଟିକୁ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିବା। ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର ମାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ସଭିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା କେମିତି? ମା ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା କେମିତି ସେ ସ୍ୱର? ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, when is one said to be ready to hear the mother's voice from within? ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ? କାରଣ ଅନ୍ତରରୁ ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା। ସେଇ ସ୍ୱର ଯିଏକି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଭରେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟେ, ସେଇ ସ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ସମତ୍ୱର ଭାବକୁ ବିକାଶ କରିପାରିବୁ। ସମତ୍ୱର ଭାବ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରୁଥିବୁ, ନା ଆମକୁ ଦୁଃଖଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବ, ନା ସୁଖରେ ଆମେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଥିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସମତ୍ୱର ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁଥିବୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବୁ। ସାଧନା କଣ? ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଜାଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବୁ। ଏଇ ତ ସାଧନା। ତେବେ ଏତିକି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରୁ, ଅନ୍ତରରୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମେ ସାଧନାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ପାଇପାରିବୁ, ଦିବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ। ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରରୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର, ଆମ ଭିତରୁ ସବୁ କାମନା ବାସନା
ସବୁ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଏ ସବୁକୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଏ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ସେଗୁଡିକୁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। କୋଉ କଥାରେ ଆମ ଭିତରୁ ଗର୍ବଟି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି କି ସେଗୁଡିକୁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦବାନି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ରହୁଛି କଣ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେମିତି ମୋର ଏଇଟି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କରିବି, ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଚାହେଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଏବେ ଚାହେଁ, ସେଇ କଥାଟି ଯଦି ନ ମିଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁ ମୋର ଏଇଟି ଦରକାର, ମାମା କି ବାବା ଆଣିଦିଅ, ଯଦି ନ ଆଣିଦେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହଉ। ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କଥା ରହେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ, କଷ୍ଟ ପାଉ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କାମନା। ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ମା ବାପା ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହଉ, ସେ ହଉଛି କାମନା। ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ନ ରହେ, ଯେମିତି ଯଦି ସେଗୁଡିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶୁଣିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଇ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ବି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ନିବେଦନ କରିବା।